اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا حکم معطل کر کے انہیں عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ زبانی درخواست آئی، منظور ہوئی اور عمل بھی ہو گیا۔ عمل درآمد کے بعد خط و کتابت کی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے پوچھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو کس نے فون کر کے ٹرانسفر کی درخواست کی؟ مسٹر ایکس کو کہہ دیتے کہ صبر کریں، کمیشن آپ کی درخواست پر فیصلہ کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر خود ہی پورا الیکشن کمیشن بن کر کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ سی سی پی او لاہور کے تبادلے کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے پوچھ لیا چیف الیکشن کمشنر خود کہاں ہیں؟ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالت کو مزید بتایا کہ پنجاب حکومت نے 23 جنوری کو غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست دی، 24 جنوری کو تحریری درخواست آئی، 6 فروری کو منظوری دی گئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، زبانی درخواست آئی، منظوری ہوئی اور عمل بھی ہو گیا۔ عمل درآمد کے بعد خط و کتابت کی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا، کیا الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات چیف الیکشن کمشنر کو تفویض کر دیے ہیں؟ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے جواب دیا، اختیارات تفویض کرنے کی کوئی دستاویز موجود نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ فون پر کون رابطے میں تھا؟ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا اس سوال کا جواب چیف الیکشن کمشنر ہی دے سکتے ہیں۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے، چیف الیکشن کمشنر دیگر ارکان سے رابطے کے پابند تھے، فون پر مسٹر ایکس کو کہہ دیتے کہ صبر کریں، کمیشن آپ کی درخواست پر فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے سی سی پی او لاہور کے تبادلے کا حکم معطل کرتے ہوئے انہیں عہدے پر بحال کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے آڈیو لیکس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہا حالیہ لیک ہونے والی آڈیو ٹیپس معمولی نہیں، اگر یہ آڈیو ٹیپس درست ہیں تو ان کے کرداروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کہا ملک کی چابیاں ایسے شخص کو دی گئی جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی۔ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے کردار کا جائزہ لینا ہوگا۔ چودھری پرویز الہی صاحب مبینہ طور پہ اپنے کیسز کے حوالے سے میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں۔ اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استدعا کروں گا کہ شفاف اور سائنٹیفک تحقیقات ہونی چاہیے، چونکہ اگر سپریم کورٹ بے توقیر ہوگی تو رول آف لا بے توقیر ہو جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سب اس کے آگے بے بس ہے۔ صرف ایک سلیمانی ٹوپی ہے اس کے پاس کہ اس نے گالیاں نکالنے کی سائنس سیکھی ہے۔ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ون آف دا ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض پڑھے لکھے ججوں نے اور جرنیلوں نے اس نااہل اور ناتجربہ کار شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا۔ پاکستان کا کوئی جرنل یا جج یا کوئی شہری اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کی چابی کسی ایسے شخص کو نہیں دے گا جس نے زندگی میں کبھی گاڑی نہ چلائی ہو، لیکن اس ملک کی چابیاں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی گئیں جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی۔ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور بیوروکریسی، سب کو اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی نے اپنی آڈیو کی تصدیق کر دی۔ رد عمل میں بولے کہ کوئی غلط بات نہیں کی، وکیل سے گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا۔ نون لیگ کی قیادت عدلیہ کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر تنقید کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سرغنہ بوکھلائے ہوئے اٹھے اور بولنا شروع کر دیا۔ کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا تو میں چیک کر لیتا کام ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو آپ ذرا کر لینا۔ جی میں کر لیتا ہوں سر، بہت بہتر۔ کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن صحیح ہے، سمجھ گیا سر۔ اچھا سر ایک کام اور ہے سر، اب وہ پرسوں اور عمران خان کی حفاظتی ضمانت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے وکیل خواجہ احمد طارق رحیم نے آئندہ سماعت پر عمران خان کے پیش ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سما ارشد علی سے۔ ارشد علی بتائیے گا تحریری فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟
जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानब से ये हिफाजती जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखा है कि इमरान खान की जानब से ख्वाजा तारिक रहीम अदालत में पेश हुए, और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा कि अदालत ने इमरान खान को दस्तखतों की तस्दीक के लिए जो है वो तलब किया है। ताहम जो है वो अदालत ने यह भी तहरीर किया कि ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि इमरान खान अगली तारीख पर जो है वो पेश हो जाएंगे। ख्वाजा तारिक रहीम ने इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो है वो अदालत से इस्तदा की, जिस पर जो है वो अदालत ने IG पंजाब को इमरान खान की लीगल की टीम के साथ जो है वो सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने का कहा है, और इस अदालती फैसले की कॉपी जो है वो एडवोकेट ऑफिस को भी रिसाल करने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत इस मजीद दरख्वास्त पर समाअत 20 फरवरी को करेगी। ठीक है, 20 फरवरी को मजीद समाअत होगी। अरशद अली, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और हंगामा रही केस में इमरान खान ने दहशत गर्दी की दफात खारिज करने की दरखास्त कर दी है। दरखास्त इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के प्रोसिक्यूटर के नाम लिखी गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ना कोई मुजरिमाना मंसूबा बनाया, ना ही कोई दहशत गर्दी की, किसी कलदम जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए दहशत गर्दी की दफात हज़्फ की जाएँ। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि आज इमरान खान से पेशी से मुतालिक मुशावरत होगी। हम देखेंगे कि कानूनी पोजीशन क्या है और हमें क्या करना चाहिए। आज हमने स्पीकर वाला नोटिफिकेशन भी फाइल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी तक, लेकिन ज़रूर आज मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो उस पर मुशावरत होगी कि क्या करना चाहिए और क्या कानूनी पोजीशन क्या है और उस कानूनी पोजीशन के मद्देनज़र क्या एक्शन लेना चाहिए। पिछले ऑर्डर में अदालत ने कहा था कि आप जो नोटिफिकेशन है वो चूँकि फ़ाइल नहीं की तो मैं सस्पेंड नहीं कर सकता। अब वो नोटिफिकेशन आ गई है गैजेट में, हमने फ़ाइल कर दी है। उसके ऊपर जज साहब ने कहा है कि 7 तारीख को जो केस की बहस हम सुनेंगे इसके ऊपर, आज बहस नहीं सुनी उन्होंने इस पर। मेरी नज़र में तो वो जा सकते हैं क्योंकि सस्पेंड हो गया इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर, लेकिन कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट शायद इनको जाने नहीं दे रही, तो वो पॉलिटिकल इशू है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में लिखा कि सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद घर में छुप गया है। वर्कर्स को आवाज़ें दे रहा है, जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा जख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। इसके साथ ही 2 दिन कैद होते हैं तो टीवी पर बैठकर रोते हैं। ये नवाज शरीफ था जो बेटी का हाथ पकड़े वतन वापस कैद काटने आया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का इमरान खान पर तंज। कहा मुआशी बदहाली के टाइम बम और मैशत में बारूदी सुरंगें फिट करके जनाब चेयरमैन टांग पर पट्टी बांधकर जमान पाक में बैठ गए। दरखास्तों पर दरखास्तें दे रहे हैं कि खुदा के लिए जमानत दे दें, हम जेल नहीं जाना चाहते। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर हालिया ऑडियो लीक का हवाला भी दे रहे थे। अब जनाब चेयरमैन टांग पे पट्टी बांध के वहाँ बैठ गए हैं और 7 दरखास्तें दी इल्तवा की लाहौर हाई कोर्ट में कि खुदा के लिए हिफाजती ज़मानत दे दें, हम जेल नहीं जाना चाहते। और पिछले 3 माह से इस्लामाबाद की सेशन अदालत करोड़ों रुपए के गबन के मुकदमे में वारंट पे वारंट, सबन पे सबन भेज रही है। वहाँ पे मेडिकल पे मेडिकल, मेडिकल पे मेडिकल। जी टांग ठीक नहीं है, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। उर्फा तमाशा ये है कि यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। इनके महबूब दोस्त, इनके प्यारे हलीफ टेलीफोनों पे हदायत देते हैं वकीलों को और फिर आला शख्सियात को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई नहीं, छोटा सा काम है, ये बड़ा अच्छा भाई है आपके पास बैठा है, इसके लिए मेहरबानी आपने करनी है, मैं चल के आ रहा हूँ आपके पास। काश आज उस पर भी बात कर लेते। ऑडियो लीक तो कह दिया, लेकिन क्या इस ऑडियो लीक ने सारे निज़ाम का चेहरा जो है वो उससे निकाब नहीं हटा दिया? अदालतों की तरफ उंगलियां उठाने वाले अपने गिरेबान की तरफ भी देखें।
اور اب بات معیشت سے جڑی اچھی خبر کی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بنیادی معاشی اہداف پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ سٹاف لیول معاہدہ اگلے چند روز میں ہو جائے گا۔ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ معاہدے کے 3 سے 4 ہفتے بعد 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے گا۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق 30 جون تک ملکی زر مبادلہ ذخائر 2 ماہ کی درآمدات کی مساوی لانے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے۔ شکیل، اچھی خبر ہے، کیا تفصیلات آگاہ کیجیے گا؟ دیکھیں، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان جو مذاکرات جاری تھے، پھر منی بجٹ بھی آیا اور اس کے بعد اب اتفاق رائے ہو گیا ہے بنیادی معاشی اہداف پر۔ ذرائع وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ اگلے چند روز میں 2-4 دنوں میں ہو جائے گا۔ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ معاہدے کے 3 سے 4 ہفتے بعد 1.1 ارب ڈالر کی اگلی قسط دے گا اور جون تک پاکستان کو 2.5 ارب ڈالر IMF سے ملیں گے اور 30 جون تک ملکی زر مبادلہ ذخائر 2 ماہ کی درآمدات کی مساوی یعنی 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ پاکستان کو کرنا ہوں گے۔ یہ ہدف ہے۔ پاکستان کو 2 ممالک عالمی اداروں کمرشل قرض کے ذریعے یہ رقم اکٹھی کرنا ہوگی۔ اسی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 2% تک اور مہنگائی 29% سے زیادہ رہنے کا تخمینہ ہے۔ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے IMF کو وزیر اعظم پر اصلاحات اور مزاحمت کی گارنٹی دی ہے اور 2 ممالک اور عالمی مالیاتی ادارے بھی موجودہ قرض پروگرام کی نگرانی کریں گے اور IMF سے جون کے بعد ایک نیا پروگرام بھی لینا پڑے گا کیونکہ پاکستان کو کئی معاشی چیلنجز درپیش ہیں، تو یہ پروگرام ناکافی ہوگا۔ پاکستان کو نئی درخواست کرنا پڑے گی IMF کو اگلے پروگرام کے لیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے شکیل۔ اور سپریم کورٹ نے پولیس افسران کے سیاسی بنیادوں پر تبادلوں کا کیس مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 فروری کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ دوسرے بینچ نے آج ہی غلام محمود ڈوگر کیس بھی ٹرانسفرز کیس سے منسلک کرنے کا حکم دے دیا۔ PTI کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ ان کی امریکی سفیر اور دیگر سینئر حکام سے اچھی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی صورتحال پر خصوصی بات چیت ہوئی ہے۔ فواد چودھری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ PDM حکومت نے سیاسی مخالفین کے خلاف انسداد دہشت گردی اور توہین مذہب کے قوانین کا استعمال کیا۔ اس متعلق انہوں نے امریکی حکام کو آگاہ کیا ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور متعدد معاملات پر PTI کا موقف زیر بحث آیا۔ ایسی ملاقاتیں دونوں طرف سے ظاہر کی گئی خواہش کا حصہ ہیں جن کی بنیاد برابری اور لوگوں کی فلاح ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جسٹس ملک محمد قیوم انتقال کر گئے۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل اور اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جسٹس ریٹائرڈ ملک محمد قیوم کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ملک محمد قیوم کو آئینی معاملات پر خاص دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے میچ فکسنگ کے حوالے سے انکوائری بھی کی جسے ICC نے قیوم رپورٹ کے نام سے سراہا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ ملک محمد قیوم شعبہ قانون میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر دے۔ مرحوم ملک قیوم صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم اور پرویز ملک مرحوم کے بڑے بھائی تھے۔ ملک قیوم رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک کے تایا تھے۔ بچوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ چیئرمین PCB نے بچوں کی اپیل سن لی ہے۔ نجم سیٹھی کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچوں اور طالب علموں کے لیے ٹکٹس کی قیمت آدھی کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن یہ پیشکش ابھی صرف کراچی میں ہونے والے میچز کے لیے ہوگی۔ چاہتے ہیں سارے میچ دیکھیں لیکن افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ٹکٹ میچ دیکھنے کے لیے۔ تو بھی کراچی میں تو بھی میچز رہتے ہیں نا؟ جی۔ اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے گزارش ہے، کیا کہتے ہیں، فری کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ جو فری والی بات ہے نا، یہ پیسے میرے پاس نہیں آتے، PCB کے نہیں آتے، یہ آپ کی جو ٹیمز ہیں نا اور پلیئرز ہیں، یہ پیسے سارے گیٹ کے جو پیسے ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ اگر میں نے فری کر دیا تو وہ تو مجھے نکال دیں گے۔ انڈر 16 کے لیے پھر کہ آپ 50% آدھا کر دیتے ہیں، آدھی قیمت اگلے جو میچز ہیں میں ابھی جا کے ان کو کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے، بے فارم وہ دکھائیں انڈر 18 آدھی قیمت پہ لے لے جا کے۔ خود بھی جیل بھرنی ہے تو اریسٹ کرنے لگیں گے کسی کیس کے اندر ان کو اریسٹ، تو کیا اس ملک میں پہلے کوئی اریسٹ نہیں ہوا؟ ہاں، عمران خان صاحب بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ اریسٹ نہیں ہو سکتے۔ عمران خان صاحب کو دھکے پڑیں گے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتے۔ عمران خان صاحب ورزش کرتے ہیں اس لیے وہ فٹ ہیں، بٹ وہ 70 سال کے ہیں، اس لیے جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتے۔ کیا یہ سب کچھ
इस मुल्क के बाकी सियासतदानों के साथ नहीं हुआ। और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब 70+ नहीं थे? क्या नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को खुद धक्के नहीं पड़ते रहे? क्या ये सब लोग अदालतों में डे टू डे हेयरिंग्स के लिए पेश नहीं होते रहे? लेकिन इमरान खान के लिए जो है ये तर्जुमान नून लीग पंजाब उज़मा बुखारी इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मोदी सरकार भारत का सेकुलर तशख़्ख़ुस बर्बाद करने के बाद अब हिंदुस्तान की तारीख मस्ख़ करने पर उतर आई है। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट संगम लाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर 600 साल पुराने तारीखी शहर लखनऊ का नाम तब्दील करके लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की तजवीज़ दे दी है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से समा की नुमाइंदा सुमेरा खान से। जी सुमेरा, बताइएगा इस तजवीज़ का क्या पस मंज़र है? जी बिल्कुल, जहां और बहुत से कारनामे हो रहे हैं इस वक्त हिंदुत्वा मोदी सरकार में, वहां पर एक मरतबा फिर किसी मुसलमान शहर का नाम बदलकर उसको एक हिंदू ओरिजिन के नाम पर रखने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले बाबरी मस्जिद के मामले में हम देख चुके हैं, अहमदाबाद का नाम जो है वो बदला गया था, और अब लखनऊ जो कि 600 साल की जिसकी हिस्ट्री है, 28 लाख के शहर में 29% मुसलमान और दीगर अक़लियतें हैं, और उसका नाम जो है वो तब्दील करने के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं हिंदुत्वा के RSS के गुंडों की जानिब से कि इसका नाम बदलकर लक्ष्मणपुर किया जाए। अब इसमें लक्ष्मणपुर या लखनपुर जो भी इस वक्त तजावीज़ है उसमें 2 नाम जो है वो सरे फहरिस्त है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगले जो 24 बड़े क्रिटिकल लोकसभा की सीटों के बाई इलेक्शन है उससे पहले इसको हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। 2018 में भी जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, और 2021 में योशंका का नाम नर्मदापुरम, और 2022 में उस्मानाबाद का नाम दरअशिव रख दिया गया था। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सुमेरा। और अब बात सेफ सिटी इस्लामाबाद की, जो सेफ सिटी मंसूबे के बावजूद हर गुजरते साल के साथ पहले से ज्यादा गैर महफूज होने लगा। 2021 की निस्बत 2022 में जराइम की शरह में 37% इजाफा हुआ। कौन सी खामियां सेफ सिटी मंसूबे की अफादियत में रुकावट हैं, जानते हैं कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए 2013 में 13 अरब की लागत से सेफ सिटी मंसूबे का आगाज हुआ, लेकिन उल्टा 2013 से 2020 तक यहाँ जराइम की शरह 50% बढ़ गई। 2021 की निस्बत 2022 के पहले 10 माह के दौरान जराइम में 37% मजीद इजाफा हो गया। सेफ सिटी का मकसद तो ये था कि बेहतर हो, लेकिन वारदातें उसी तरह हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, हालात मजीद गड़बड़ हो रहे हैं। दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं, दोस्तों वाले सुनते रहते हैं, कभी बाइक चोरी हो गई है, कभी क्या चोरी हो गई है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 2600 कैमरों की इस्तेदाद कार भी इस मंसूबे पर सवालिया निशान लगा रही है। ये कैमरे सिर्फ नमूना नंबर प्लेट्स पढ़ने की सलाहियत रखते हैं, और अगर गाड़ी में फ्लैशर लाइट्स लगी हों तो रात के औकात में वो भी मुमकिन नहीं रहता। 10 साल के बाद भी ताहाल ये कैमरे पूरे शहर को कवरेज नहीं देते। हमारे अपने कैमरास इस वक्त कोई तकरीबन 2600 हैं, जो कि तकरीबन आपने जैसा बताया 35% एरिया को कवर करते हैं, लेकिन जो हमने एक इसमें इनोवेशन की जिसकी वजह से हमारी कवरेज ही बढ़ गई है। सेफ सिटी कैमरों से जो अब तक सबसे बड़ी मदद मिल रही है वो किसी भी एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की शनाख्त है। F9 पार्क में लड़की से ज्यादती के मुल्जिमान की शनाख्त के सिवा अब तक किसी इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि जराइम पेशा अफराद का डाटा फीड होने के बावजूद ये कैमरे मुजरिम की शनाख्त की सलाहियत ही नहीं रखते। सेफ सिटी के कैमरे कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखें हैं, जिनकी बिनाई मुख्तलिफ वजूहात के बायस इंतहाई कमजोर हो चुकी है, जिसका फायदा जराइम पेशा अफराद उठाकर बच निकलते हैं। कैमरा टीम के साथ कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। और पेशावर में भी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। शहर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट 1 दिहाई से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद इल्तवा का शिकार है, और एक कैमरा भी वहां पर नहीं लगाया जा सका। देखिए सजाद हैदर की इस रिपोर्ट में। दहशतगर्द कहां से आया, फायरिंग की वारदात कैसे हुई, चोर डाकू कहां गए, ये तमाम मालूमात निजी तौर पर खुफिया कैमरे से तो हासिल की जाती है, लेकिन हुकूमती सतह पर बंदोबस्त हो गया 1 दहाई से ज्यादा ताखीर का शिकार। सेफ सिटी न होने से पुलिस को करना पड़ता है मुश्किलात का सामना, जिसका एतराफ पिशावर पुलिस लाइन धमाके के बाद हाल ही में तब्दील होने वाले IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी किया था। प्रोजेक्ट 9-10 साल से तातुल का शिकार था। सेफ सिटी पेशावर में नहीं है। मैं जहां से मुझे मिलेगा अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मिन्नत करूंगा कि मुझे अपनी DVR दे दें, मैं उसमें से कुछ निकाल लूं। तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार हुक्मरानी का एजाज,
मगर सूबे में अमन व अमान कायम करने में रहे नाकाम। सेफ सिटी हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन जाहिर है थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं पूरे मुल्क के साथ, हमारे अकेला नहीं है। और हमारा ये ख्याल था कि जो आइंदा बजट है उसमें हम इसको फुली फंड करके इसको आगे ले जाए, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब समझा टूट गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा 2009 में सोचा गया। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के तहत पिशावर में 5000 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए जाने थे। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पिशावर।